Good evening, everyone. Today, another class of SLST, and today we are not going to study any chapter, but যে চ্যাপ্টার্স গুলো পড়ানো হয়েছে বা হবে বা ইম্পর্টেন্ট টপিকস ফর SLST সেইগুলোর উপর কিছু কোয়েশ্চেন আনসার্স নিয়ে ডিসকাশন হবে। আচ্ছা, প্রথমেই বলে রাখি আনসার্স গুলো কোয়েশ্চেন যখন আমি করব, যদি মনে হয় আনসার কেউ একজন দেখলে করলো, then it's better others will keep their mute status. আর একটা জিনিস বলার, ইনকল মেসেজেস এর যে অপশনটা আছে সেখানেও তোমরা লিখতে পারো। I can be able to see it যে তোমরা কি আনসারটা লিখছো, ঠিক আছে? সো উইদাউট এনি কাইন্ড অফ chaos confusion, যেন আমি কোনো কিছু আনসার এই ডিসকাশনের সময় না পাই। তো আশা করি আমাদের কোয়েশ্চেন আনসার অ্যানালিসিসটা এক্ষুনি শুরু করে দেবো, কারণ উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম। আচ্ছা, প্রথম প্রশ্ন, জিমস এজ। 22 যখন দেখছো কেউ একজন মাইক্রোফোনে আনসার দিয়েছে, বাদ বাকিরা চটপট ইনকল মেসেজেসে উত্তরটা দিতে শুরু করে দেবে, এবং আমি কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করব না। হ্যাঁ, আচ্ছা। জিমস এজ ইজ অপশন বি। জিমস এজ হচ্ছে, জিম হচ্ছে আমাদের গিফট অফ দ্য মেজাইয়ের গল্প। বয়সটা কি ছিল? বয়স হচ্ছে 22 ইয়ার্স। অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। নেক্সট, Mr. James Tellingham Young was called Jim. Option B. So option B is the correct answer. Jim is the right answer. Okay. Next. Option B. Begging. Achha. The word mendicancy. The word mendicancy means walking. Let me complete the question and then you will say the answer. Otherwise, you read the question and you then tell the answer. Is it clear? Because তোমরা যারা আনসারস জানো তারা ইজিলি বলছো, কিন্তু সবার পক্ষে তো সবসময় পড়ে ওঠা হয়তো সম্ভব হয় না। Let me first read the question, then you will say the answer. The word mendicancy means walking, begging, removing beggars, being mendicant. Correct option is option B. Next. Number 4. That cent of it was in pennies. A, ma'am, 60. A. Yes. Option A is the correct answer. 60 cents of it was in pennies. Next. Bella sold her hair on 24th December. 24th. 22nd December, 24th December, 26th December. Correct option is 24th December. আচ্ছা, আমার এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে। Bella sold her hair to whom? কাকে? Ma'am, Sofrin. Okay. My next question is, how was her hair looking when Ma'am Sofroni saw her hair at a first glance? Like 20. বলো। Brown cascade. Brown cascade. The brown cascade. Down rippled the brown cascade. এইভাবে লাইনটা লেখা আছে। ব্রাউন ক্যাসকেড হলে ওর চুলটার উদাহরণ দেওয়া। ওকে, নেক্সট ওয়ান। What message might the poet be suggesting through the theme? Love is eternal. B, okay. Some questions in life remain unanswered. Option B. Listener. Option B is the correct answer. Some questions in life remain unanswered. Next. The listeners are described as B. Option B. ghostly or spiritual beings, farmers or prisoners. The listeners are described as ghostly beings. Our next এটা related question হচ্ছে,
Why the listeners are described as ghostly beings? Why? They are silence, They are silent. stillness. They remain silent. কেউ একজন বলবে বাদ বাকি মাইক্রোফোনটা মিউট রাখবে, আবার They আরেকজন remain silence. No, they remain silent. That's why they are ghostly beings. Not at all. Try to make the sentence properly and then say. Why listeners are described as ghostly beings? The atmosphere. Phantom listeners. No. Make up the sentence and say. They give their answer with stillness. Once more. আরেকবার বলো। They give their answer with stillness. They give their answer with their stillness. Okay. Any other? This is the correct answer. Any other? Ma'am, they are unseen and enigmatic beings who stay Yes. in an abandoned house in a very mysterious surrounding or eerie surrounding. Yes. They present their existence through their silence. Yes. And how they make us understand that they are present in that room, not room, in that house. The poet mentioned the word phantom. Hmm? The silence. Silence. Ma'am, there is a reference to how their ghostly shadows are falling on the staircases and everything. Yes. And during which time? During night time, post midnight. Yes. Yes, moonlight. In moonlight. Yes. Ma'am, Then- gloom and the loneliness of the place. Then how did the traveler feel their presence? এই relate করে Their stillness. stillness তো হলো। Their stillness answering. Their stillness answering their call. Ma'am, house has been desolate. Yes, the house was desolate. What are the other things that the traveler understood that someone is there but they are unable to speak? Why did the traveler say that tell them I came, that I kept my word? From the entire story of the first stanza to last, did any one of them respond to the traveler? No. No. No, ma'am. Why did this traveler No one say- respond. No one respond. So then why did, before moving from that place, why did the traveler say that tell them I came? To whom the traveler said? And why was traveler so much confirmed that tell them I came? To whom The traveler keep his promise. The traveler when you are telling the answer, please mute your microphone, unmute your microphone, and others please mute it. Otherwise, we can't be able to hear. Yes. Ma'am, start and second. That's why the traveler think that someone is there. Yes. And silence was the main cause. Anything else? What was the reaction of the horse? Munch noisily, eating grass. Yes. Chomp the grass. Yes. And the horse was also, when what happened to that horse? Was that horse also not very doubtful that why his master is standing here and waiting for anyone else?
Was this horse also? This horse was also sure that the traveler was waiting for someone. No, ma'am. The horse was in doubt that why did his master stopped in the middle of the forest at this time of the night. That's why he also realized that no one is going to respond, and like it is a very strange thing. That was he kind of got busied himself in munching the grass. Yes, exactly. What happened to Joy? জয় কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না ম্যাম আপনার শরীর খারাপ আমার শরীর খারাপ তো চলছেই but I want in English conversation and nothing else when we are discussing question answer analysis তোমার তোমার মাইক্রোফোনটা অফ করো ক্লাসটা লেফট হও দিয়ে আবার রিজয়েন করো যার জন্য তোমার কোনো কথা পৌঁছচ্ছে না বুঝেছো প্রত্যেকেই তো কথা বলছে বাংলায় কথা বলবো না ইংলিশে উত্তর চাই পরেরটা সবসময় বাংলায় কথা বলবো কেন পরেরটা the poem's mood best support which theme Option B. Option B. Haunting mystery. very good haunting next the poem's setting contributes in which theme most strongly Ma'am, C. Option and the supernatural okay now এটা থেকে আমাকে একটু কেউ explain করো যে why this loneliness and supernatural theme is mostly strongly attributed in this poem right বলো এক্সপ্লেন করো ধরো এটা এক্সপ্লেনেশনে দিল এমসিকিউ তে বলো কি হবে এটা ট্রাই টু স্পিক ভুলভাল হলে ভুলভাল হবে The traveler yes that come to visit a lonely house in the middle of the forest, and the atmosphere of that area is such in the moonlight is shown some mysterious, and the stillness of the that area tells about the supernatural elements present there or something. then Ma'am, may I? yes Ma'am, actually the supernatural elements create the atmosphere more airy and mysterious. And at first we saw that the poet actually the traveler visited a haunted house in the midst of the forest. It was a moonlit evening, and also his grey eyes and the barrier between two worlds, and the phantom world and the living world, এই দুটোকেই মানে অ্যাকচুয়ালি বোঝানো হয়েছে যে এটা সুপারন্যাচারাল এই জন্য আরো the moonlit atmosphere. very good I'm sorry, no actually sorry সবটা ইংলিশে বলতে পারলাম না, যতটা পারলাম ট্রাই করলাম। একদম দ্যাটস দ্য স্পিরিট এটাই লাগবে আর কিছু না থ্যাংক ইউ। কেন এটাকে বলবে লোনলিনেস কেন Because the traveler is the living creature, and the others things are the supernatural or mystery. supernatural mystery or they belong to the supernatural world Small. okay next the traveler living without a response emphasizes Option C. Option C. Unfulfilled And promises option and C, unfulfilled Okay. promise and isolation. okay so when he left without any response it indicates that his promises was unfulfilled and he was isolated means he was alone next
এবার জয়, এবার দেখবে মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে তুমি এবার আনসারটা বলো, তাহলে বুঝতে পারবো আমি তোমার নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে কিনা। হোয়াট Ma'am, থিম, B, ghostly or supernatural presence. হোয়াট Option B. ডাজ দ্য ফ্রেজ, সবাই মাইক্রোফোনটাকে মিউট করে দাও। What theme does the phrase "but only a host of phantom listeners" highlight? Option B is the correct answer. Ghostly or supernatural presence. আচ্ছা, এখানে এবার আমাকে বলবে যে but only a host of phantom listeners. What does this line mean? Explain. Make up the words and say. Only a host of phantom listeners means the listener present in the house is remains silent even after when the traveler knocked the door thrice and is anybody there, and he's saying that is anybody there, but he felt that someone is there in that house, but he felt that, but no one answered his questions or knocking, and after not giving any answer, After several, several times, yes, several Yes. times knocking, he returned from there with not getting any answer. with not getting the response. Okay, then. So then the traveler. Okay, very good. You have tried a lot. Anyone else? Shaistri, bolo. Speak. You can say. Quickly. Yes, ma'am. Try. Make it up and say. Ma'am, questionটা একবার বলুন। এই থিমটা, এটার মানেটা হাইলাইট করেছে ঘোষলি আর সুপারন্যাচুরাল প্রেজেন্স। এটাকে আমাকে বোঝাও কেন। ম্যাম ট্রাই করছি। ম্যাম ইট মে বি মানে সাপোজ দ্যাট দ্য হাউস ওয়ার ইনহেবিটেড বাই লিভিং বিংস। সায়শ্রী কি ক্লাসে নেই? ইয়াসিন আছে? হ্যাঁ ম্যাম। বলো। The voice of the travelers are all ghosts. The house was a ghostly, and the ghost felt curious about the voice from the old man. Then? আর পারো না। ম্যাম ইংলিশে বলতে গেলে অসুবিধা হচ্ছে। বলতে অসুবিধা হচ্ছে বলেই তো বলতে বলছি। ম্যাম বলবো? একদম। Ma'am, through this line, the poet want to state that when the poet was knocking the door of the empty house, he wanted eagerly waiting for an answer. It seems that this house was not totally empty. Someone was there inside the house. And his or her presence was evident through the different types of shadows in the house. It suggests that the host of the house is not a human being but a phantom or ghostly, because the listeners because of the
আমি কি বলবো যে সুপার ন্যাচারাল প্রেজেন্সটা দিয়ে বারবার করে বোঝাচ্ছিল। Due to their supernatural presence, the airy atmosphere, the listeners, they can't be able to answer to this call. Yes, they can't be able to respond this call. Yes, that's it. Very good. ম্যাম পুরোটা বলতে পারলাম না, তাও চেষ্টা করেছি। একদম চেষ্টাটাই লাগবে আমার। Next one. What does the silence of the listeners suggest? They were sleeping. Mysterious or supernatural presence. They were ignoring him. They were angry. Correct option is option B. Next one. The Magi brought valuable gifts. What are the valuable gifts that are brought for infant Jesus? Yes. Option A is the correct answer. Option A, ma'am. Gold, frankincense, and myrrh. And myrrh. Okay. Next one. How did Della find money to buy a Christmas present for her husband? By selling Option A, by selling hair. By saving money, by lending money, by one of by selling. Number A, by selling hair. Next one. In the night of the Option murder, C. Mr. Tharlo returned home. Option C হবে। Option C. Before 10 p.m. আচ্ছা, এবার আমাকে বলো যে what had happened at that time? যদি আমাকে রিলেট করে দাও, একটা এমসিকিউ এলো যে ওই নাইটে কি হয়েছিল? He murdered a England man in the ওই কি এটার নাম ছিল মেটফোর্ট। না জায়গাটার নাম ছিল, যে একটা রেস্টুরেন্টে যেত ও শনিবার রবিবার। ব্ল্যাক হর্স। ম্যাম ব্ল্যাক হর্স হবে জায়গাটার নাম। আচ্ছা, তুমি একটু এক্সপ্লেন করো শুনি। জয় অনেকবারই চেষ্টা করছে বলার। ম্যাম কোশ্চেনটা একবার, আমি এখনই জয়েন হলাম, জাস্ট কোশ্চেনটা একটু বুঝতে পারিনি কি কোশ্চেনটা কি ম্যাম? বললাম যে এই রাত্রিবেলা এখানে মিসেস তার্লো যখন রিটার্ন হচ্ছিল তখন ঘটনাটা কি ঘটেছিল, একটু ইংলিশ আমি একটু শুনবো। ম্যাম এটা তো টাফ কল হয়ে যাবে আমার উপর। আচ্ছা ঠিক আছে, চেষ্টা তো করতে হবে, ভুলভাল হলেই বা কি আছে, আমরা তো সবাই নিজের। বলো। আচ্ছা, একজন বলছিল আমাকে, তাকে আমি আবার ইন্টারাপ্ট করলাম, বলো তারপর কি হলো সেই মার্ডার, সেই জায়গাটা ব্ল্যাক আউট করে। হ্যাঁ, তারপর ওখানে ওই মানে আর্গুইং সিলভার প্লেটটা নিয়ে হয়েছিল আর কি দুজনের মধ্যে, তাই জন্য একটা স দিয়ে আঘাত করেছিল ওই নাইটে। ওকে, ঠিক আছে। নেক্সট ওয়ান। Dash is one of the retired sisters for whom Mrs. Tharlo works. Option A. Option A. Miss Hanley. Option A. Yes. Miss Hanley. Next. In her daily busy schedule, Mrs. Tharlo takes rest only from 3 to 4. From Ma'am, 3 to 4. 3 to 4. 3 to 4 p.m. 3 to 4 p.m. আচ্ছা, এবার আমাকে একটা নেক্সট কোয়েশ্চেন বলো। Why, according to you, Mrs. Tharlo's বাইসাইকেলটা একটা খুব নেসেসিটি ছিল? নেসেসিটি মানে প্রয়োজনের জিনিস, তাই তো? কেন? Because বলবো? কেউ একজন বলবো? খেয়া বলছো? খেয়া? বুঝতে পারছি না, গলাটা কেটে কেটে যাচ্ছে। হ্যাঁ, খেয়া। আচ্ছা খেয়া বলো।
Ma'am, actually, the bicycle of Mrs. Tharlo is a vehicle of necessity for her. She was inseparably connected to it because he did everything on. She used to it, carrying her every necessary thing on it, and just like a ox used her মানে যেমন একটা অক্সের যেমন প্রয়োজন হয়, মানে যেমন তার ক্যারেজটা সেরকমই ওই মানে তুমি পারবে এটা বলতে, জাস্ট লাইক অ্যান অক্স রিকোয়ার্স হ্যাঁ she carried on her bicycle her loads of bundles like washing clothes and cabbages, old newspaper, like everything, and he goes everywhere with her bicycle. That's why it is necessary for her to struggle. Struggle. Yes, that's why she needs to struggle. She needs to lead her life like this. That's why her bicycle was the vehicle of necessity. Vehicle of necessity. ম্যাম ওয়ান কোশ্চেন, একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাম। বলো। বললাম যে বাইসাইকেলে রাস্টিক বলছে, মানে কি কারণে রাস্টিক বাইসাইকেল হয় ম্যাম? জং পড়ে যাওয়া। রাস্টিক মানে কি? রাস্ট কিভাবে হয়? জং পড়ে যাওয়া। সাইকেলটা এতটাই চালিয়ে এতটাই অবস্থা খারাপ যে রাস্ট হয়ে গেছে, মানে ওটাই বোঝানোর যে সর্বক্ষণই ওনার প্রয়োজনের জিনিস ওটা, ঠিক আছে? একটা স্ট্রাগলের ওনার একটা পার্ট, সেটা বলতে পারো। ওকে, নেক্সট ওয়ান। ওকে, ইট ওয়াজ হার ক্রিড। Her option A. Option A, ma'am. Okay. Now my next question is, why this is considered to be as her creed? Why? Because she needs them. Because she also thought about her child future. Children's future. Because she needs them for her children's future to secure her children's future. Okay. Anything else? যারা এই মুহূর্তে বললে তারা এবার মাইক্রোফোনটাকে একটু মিউট করো, বাদ বাকিদের একটু জানি, কারণ গলাটা না আমি সবসময় কমন পাচ্ছি, বাদ বাকিদের কিছু আওয়াজ পাচ্ছি না, তারা এত সাইলেন্ট কে জানি। বাদ বাকিরা একটু বলবো। হ্যাঁ বলো। She saved the money by hard working. Then ম্যাম বলবো একটু? হ্যাঁ বাংলাতে আমি শুনতে চাইছি। ম্যাম, try to speak. She saved the money for his son's future, and she wanted to cover 100 pound. Anything else? Why was this was her passion for security, child's future? Because she always thought about her children's future. Okay, children's future. And how did she save? Did she able to save? 54 pounds, and he wanted to 100 pound. And another question, was she able to save all the money? No. Why? Because Mr. Tharlo, her husband stole it. Yes, her husband had stolen it. Yes. Next one. Mrs. Tharlo's lone house on the hill is a symbolic of separated life. Her hard life. Separate life হবে না? না ma'am, hard life. Her hard life. আচ্ছা, Mrs. Tharlo's lone house on the hill. মিসেস থার্লোর একাকিত্ব যে ঘরটা উপরের ছিল সেটা কিসের সিম্বল?
Hard life. Her No, ma'am. socially. This is a socially deserted life. Wait. Let me explain. আমি নিজে অপশনটা পড়ি। Her hard life, her socially deserted life, environmentally inclement weather, the weird atmosphere of the place. এবার যারা আমাকে বলছো হার্ড লাইফ, সেটা আমাকে এক্সপ্লেন করো কেন? যারা হার্ড লাইফ বলছো তারা বোঝাবে, বাদ বাকি আর কেউ বলবে না। Ma'am, every morning she pushed her bicycle 7:30 AM. তো মানে হিলের জন্য ওই জন্যই। তারপর তোমার এখানে হার্ড লাইফ বলতে এখানে কি বোঝাতে চাইছো? যে স্ট্রাগল লাইফটা, তাই তো? স্ট্রাগল লাইফ, ও যেভাবে ম্যানেজ করতো দিন রাত খেটে, ও মানে মিনিমাম একটা রেস্ট করতো আর শুধু পরিশ্রম করে যেত টাকা সেভ করার জন্য, তার চাইল্ডদের ফিউচার সিকিউর করার জন্য। সেই জন্য তার লাইক এন অক্স। Yes, and she has been compared with an ox. Okay. Yes. সোশ্যালি ডিজার্টেড তো তিনি কিভাবে ছিলেন সেটা? আচ্ছা, ওকে। তোমার লজিকটা তুমি বলেছো। এবার যারা সোশ্যালি ডিজার্টেড লাইফ বলছো তারা কেন বলছো? আনসারটা বলো। প্রত্যেকটা এমসিকিউ এর লজিক থেকে তারপর আনসার বলবে। কোনোটাই তুমি শর্টকাট প্রসেসে কোনোটাই যেতে পারবে না। আচ্ছা ম্যাম, যখনই প্রথমে মানে শুরুতেই যখন মানে থার্ড কোথায় থাকে সেটা যখন ডেসক্রাইব করা হচ্ছে তখন বলা হচ্ছে চারিদিক থেকে এক্সপোজ ছিল, আইসোলেটেড ছিল, আর এমটি প্লাউ ল্যান্ড ছিল চারপাশে। তো মানে ওই ঠান্ডা বা কোল্ড যে উইন্ডটা মানে চারদিক থেকে ওই বাড়িটাকে স্ট্রাইক করতো। যে এটা ডেজার্টেড লাইফ হবে। সোশ্যালি ডিজার্টেড বলছে তো, সোশ্যালি ডিজার্টেড মানেটা কি? মানে ফ্রম সোসাইটি শি ওয়াজ ডিট্যাচড, মানে একটা হিলের উপরে একটুখানি মানে আইসোলেটেড একটা জায়গা। তো এটা অপশন বিও হতে পারে। আচ্ছা, এবার আমি একটা কথা বলি। যেহেতু লোকেশনটা ওই যেখানটা ছিল সেই অনুযায়ী বলছো যে ফ্রম দ্য সোসাইটি শি ওয়াজ ডিট্যাচড ফ্রম আদার্স, তাই তো? এবার হ্যাঁ বলো। অ্যাকচুয়ালি ওটা তো ডেজার্টেড তো অ্যাকচুয়ালি ছিল, বাট সোশ্যালিও মানে মানে আলাদা ছিল। তার কারণটা হচ্ছে সে ইমোশনালি কোনো কিছুকে ভাবতো না। সে একদম যেন একটা মানে খুব প্র্যাকটিক্যাল ভাব হয়ে গেছিল, ইমোশনালি এবং ইনসেনসিটিভ হয়ে গেছিল, ইমোশনাল ছিল না তার মধ্যে কোনো। সেই জন্য মানে কোনো সোশ্যালি কোনো দিক থেকেই তার কোনো হেলথ ছিল না এই ক্ষেত্রে। সেই জন্য এই সোশ্যালি এন্ড ডেজার্টেড লাইফটা বলা হয়েছে। আর অ্যাকচুয়ালি ওরা তো থাকতো একটা হিলের ওপরে, যেটা তো মানে অ্যাকচুয়ালি তো ডেজার্টেড। সোশ্যালিও তো অন্য কোনো বাড়ির থেকেও তো তারা আলাদাই থাকতো। তো সোশ্যাল আমরা যেগুলো মানে যেরকম ইয়ে করি সেটা তো হতো না ম্যাম। কিন্তু সোশ্যাল থেকে তো বিচ্ছিন্ন ছিল না, বলা হয়েছে পরে যে নাইবারস ছিল, তাই জন্য মানে পাহাড়ের হিলের উপরে ছিল বলে তার হার্ড লাইফটাকেই বলা হচ্ছে। আচ্ছা, এবার আমি ম্যাম সোশ্যাল থেকে যদি ডিজার্ট হয়ে যায় তাহলে তো ওর ভাইদের সঙ্গে তো মাঝে মাঝে যেহেতু সম্পর্ক তো ছিল, রিলেশনটাও ভালো ছিল। 15 বছর পর কিন্তু সোশ্যালি ডেজার্টেড এক্ষেত্রে একটা হবে, কেন কি তার বাপের বাড়িতে গেছিল একদম 15 ইয়ার্স লেটার। So what? 15 years পরেই হোক আর যাই হোক, then she was not at all socially detached from any other relationship, no? And the main thing is, the main criteria যেটা আমি উত্তরটা পাওয়ার জন্য আমি সবাইকে জানছি, the main thing is the title, that is ox. And ox এর লাইফটা হচ্ছে পুরোটাই struggled hard life. তাই মিসেস থার্লোর বাড়িটা এখানে যে বলছে ওখানে রয়েছে, সেটার সিম্বলিজমটা কি? মিসেস থার্লোর নিজের জীবনটাকেই তো অক্সের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাহলে অক্সরা কোথায় থাকে? অক্সরা কি খুব ভালো একটা কোনো জায়গায় থাকে, নাকি যদি থেকেও থাকে, যদি ফার্মাররা তাদেরকে রাখে তারপর কি খুব ভালোভাবে কি তাদেরকে যত্নআত্তি করা হয়? তাদেরকে তো বেগার খাটানো হয়। আর সোশ্যালি এখানে যদি শুধু বলতো যে হার ডেজার্টেড লাইফ, তাহলে একটা কন্ট্রাডিকশন হলেও হতে পারতো যে বোথ আর কারেক্ট। কিন্তু সোশ্যালি
মিসেস থার্লোকে কখনোই আমরা বলতে পারবো না যে সোশ্যালি ডেজার্টেড সে একটা তার জীবনযাপন করেছে, তাহলে সে এইভাবে টাকা এর কাছে ওর কাছে সেগুলো তো সাইকেলটা চালিয়ে সে দিন রাত সবার সাথে কথা বলে মিলেমিশে সে রোজগার করার পথ অবলম্বন করতো না, কারণ সে যদি সামাজিক ভাবে সবার সাথে ডিট্যাচমেন্ট থাকে, তার বাড়িটা হয়তো অবশ্যই তার বাড়িটা অন্যান্য বাড়ির থেকে আলাদা, কিন্তু বাড়িটার ক্ষেত্রটা এটা নয় যে সে সামাজিক ভাবে সে একা, তাহলে she does not have any মানে ability to save money or to gain money from others, যেভাবে ও from সকাল টু রাত যেভাবে বাইসাইকেলটাকে নিয়ে ঘুরে 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 গেছে, এবং ছেলেদেরকে সেই যখন 15 ইয়ার্স পরেও কিন্তু রিলেশনশিপটা দেখানো হয়েছে, ও যদি সত্যি সত্যি সোশ্যালি ওর যদি পুরোটাই ও সবার থেকে ডিটাচড হয়ে যেত, ও কোনোভাবেই ওর ভাইরা এত জোর খাটিয়ে আসতো না, যদি না ও সম্পর্ক তো রেখেছিল, কিন্তু ওই টাকা এতটাই ও করতো, এবং তারপর ওই মিস্টার থার্লোর ওই সব যা যা ইনসিডেন্ট হয়েছে, তো ওর ভাইরা তো তারপর বলেই দিল যে আসবে না বা কিছু, বা ছেলেরাও তো বললো আর যাবে না, সেটা পরের কথা, কিন্তু ও নিজে থেকে কিন্তু কারোর সাথে কোনো সম্পর্ক ভাঙেনি, তাহলে আর সারাদিন ধরে বরটা কে এইভাবে রেখে তারা তো সবকিছু ফেলেও চলে যেতে পারতো, ওর বাড়িটাও রাখার দরকার ছিল না, তাই না কি? এখানে হার্ড লাইফ বলতে কিন্তু ওর হার্ড লাইফ মানে ওর কিন্তু ওর জীবনটার সাথে ওর অক্স রিলেটেড লাইফটাকে বলা হয়েছে, এবং ওর বাড়িটা যে ওখানে দূরে ছিল ওর বাড়িটার সাথে ওর নিজের লাইফটার সাথে তুলনা করা হয়েছে বলে এখানে সিম্বলিজম হয়েছে হার্ড লাইফ। ঠিক আছে, সোশ্যালি কথাটা না থাকলে কিন্তু আমি এতজনের সবার বক্তব্য শুনতাম না। বোঝাতে পারলাম আনসার কোনটা হবে তাহলে ম্যাম? তাহলে এটা অবশ্যই ওকে ওকে রাইট। আচ্ছা ওকে ওকে ম্যাম। নেক্সট ওয়ান, সব সময় লজিক্যালি আনসার গুলোকে বুঝে তারপর করবে, ঠিক আছে? কারণ তুমি নিজে বুঝবে যেখানে যা আনসার আছে, মার্কেটে যা বই আছে, যেখানে যা বই আছে, তুমি যখন টেক্সটটা পড়ছো ইউ আর দ্য লিডার, তুমি কোয়েশ্চেনটা দেখে তুমি আনসারটা জাজ করবে। প্রিন্টিং মিস্টেক হতেই পারে, টাইপিং হতেই পারে, আমি যেটা নিজে ডিসিশন নিচ্ছি যে হ্যাঁ এই আনসারটাই ঠিক, কারণ আমি বইটা ভালো করে পড়ে আমার এটাই মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, কে কোন কথাটা কোথায় কি লেখা রইলো না রইলো কোনোটা জাজ করবে না, একদম প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে। গ্রামার তো আরো বিশেষ করে, এসএলএসটি টপিক গুলো তো বাদ দিলাম, গ্রামার গুলো তো সম্পূর্ণ নিজে জাজ করে আনসার ক্লিয়ার করবে, যে কোনো রুল একদম রুলে ফেলবে, আনসার দেখে দেবে। পরেরটা, the distance between Mrs. Harlow's house and her brother's house is ma'am 4 miles. Next one, the poem Darkling Thrush in optimism B. What is the last stanza of Darkling Thrush? Who will explain? Just try it. Why Darkling Thrush ends with an optimistic note? What has happened at the end of the poem? Explain. It tells about the ending of the century and the beginning of the new. Very good. Then Ma'am, actually, the bird is aware of something something for hope, but the speaker's acknowledgement that he is unaware of the cause of the bird singing also suggests that possibly there may be some hope of the bird's song. what? An ending of a century and a new beginning of a new era. A new culture also. There is a hope. There is something hope. What is the meaning of the word blessed hope? Why blessed? It is Something blessed good, hope. something good happen. Blessed, I think. Blessed for a new generation and new era.
ম্যাম বলবো? হ্যাপি থিংস টু কাম মানে ফেভার। ইয়েস ম্যাম বলবো? হ্যাঁ Here the word blessed hope means the poet uses the word because everything around the poet is dark, gloomy, cheerless, cold. So he hopes for the new the new beginning. He hopes for the new beginning. The new coming 20th century begins with some hope, new hopes, and Shagusta explain. That's why the bird is singing in that gloomy atmosphere. Shagusta explain. Just try it. ম্যাম এখানে ওই বার্ড সং কে সুপ্রিম হ্যাপিনেস এর সঙ্গেও তো কম্পেয়ার করা হয়েছে। একদম। অ্যান্ড দ্য নিউ ইরা অর সেঞ্চুরি বা নিউ জেনারেশন, এটাও তো হতে পারে। ম্যাম এ নোট অফ হোপ বিটার ব্রাইটার এন্ড হ্যাপিয়ার ওয়ার্ল্ড, মানে যেখানে মানে মানুষরা মানে মানে এটা সাজেস্ট নিউ বিগিনিং অফ এরা। Hope means divine hope. Something divine happened. Something good will happen and something good will come. Who has written Duckling Thrush? Thomas Hardy. Thomas Hardy. Okay, next one. The Duckling Thrush is a dash poem with 4 8-line stanzas. Lyric poem. This is also a lyric poem. Yes. Far on the ringing plains. What figure is used here? High palace. Why? Explain করো। এটা বাংলাতে বলতে ম্যাম অবশ্যই হাই প্যালেসটা বলে আমাকে এক্সপ্লেন করো। ম্যাম প্ল্যানটার সাথে মানে রিঙ্গিং ওটা হচ্ছে তুলনা করেছে, তাই জন্য এটা হাই প্যালেস হচ্ছে। হাই প্যালেসটা কি কে বলবে? ম্যাম ট্রান্সফার এপিথেট যেটাকে বলে সেটাকে হাই প্যালেস। ট্রান্সফার এপিথেট মানে কোনটা? মানে ওটা যেটা মানুষের গুণগুলো সেটা কোনো বস্তুর উপরে দিয়ে সেইটা করা হয়, যেটাকে ট্রান্সফার এপিথেট। সেটা তো পার্সনিফিকেশন না? হ্যাঁ ম্যাম, এটা তো পার্সনিফিকেশন হবে অ্যাকচুয়ালি, আমার তো তাই মনে হচ্ছে। আমি জানি না আমি ট্রান্সফার এপিথেট কাকে বলে, আমি সেটাও জানি না, আমি হাই প্যালেসও জানি না, আমি পার্সনিফিকেশনও জানি না। আমি যদি বলছি আমাকে একটু বোঝাও হাই প্যালেস কাকে বলে, তারপর তো আমি বোঝাবো। ম্যাম এখানে যে যুদ্ধের ঘন্টাটা বেজেছিল সেটাকে তো বোঝানো হচ্ছে। আচ্ছা, আর কেউ বাদ বাকিরা? ম্যাম এটা ট্রান্সফার্ড এপিথেটই হবে, কেননা মানে যদি পরপর লাইনগুলোকে কম্পেয়ার করি তাহলে পরে ওই যে ট্রয়ের যে যুদ্ধক্ষেত্র ওইটাকেই তো বোঝাচ্ছিল, তখন রিঙ্গিং প্লেন বলতে ওই যায় ওই ব্যাটেল ফিল্ডের যে রিঙ্গিং ওই আওয়াজটাকেই তো রিঙ্গিং বলা হচ্ছে, তাহলে ওটা ট্রান্সফার্ড এপিথেট। আচ্ছা, তো এখানে সেই অ্যাকচুয়ালি ইনভার্সন কাকে বলে? হাইপার ব্যাটেল মানে রেগুলার অর্ডার একটা সেন্টেন্স যদি হ্যাঁ বলো। ইনভার্টেড মিন্স গ্রামাটিক্যালি ইনকারেক্ট, সাবজেক্ট অর অবজেক্ট হ্যাঁ ঠিকভাবে অ্যারেঞ্জ করা থাকে না, সেটা তো ইনভার্সন। ফিগার অফ স্পিচ নিয়ে কার আছে? ম্যাম হাই প্যালেস যে টার্মের মানে ইন্টারচেঞ্জ হয় সেটা হাই প্যালেস। আমি তো প্রশ্ন করছি, তুমি আবার আমাকে প্রশ্ন করছো। সরি, তুমি আমায় বলো, আমি তো এটাই প্রশ্ন করছি ফিগার অফ স্পিচ নিয়ে কার কার ডাউট আছে?
এটা শুনি। হাইপারলিস্টটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভটা নিজ জায়গায় না বসে অন্য জায়গায় গিয়ে বসে, সেটাই তো ট্রান্সফার এপিথেট বা হাইপারলিস্ট। ইয়েস। তা বলছি যে ফিগার অফ স্পিচ নিয়ে কার কার এত ডাউট আছে একটু শুনি। ম্যাম আমার আছে, আমার প্রচুর doubt ডাউট আছে। আছে, সব গুলিয়ে যাচ্ছে, ম্যাম আছে ম্যাম। সব গুলিয়ে যাচ্ছে ম্যাম। প্রচুর। ম্যাম ফিগার স্পিচ নিয়ে একটা ক্লাস করলে খুব ভালো হয়। এটা গুলোচ্ছে তো। ওকে ঠিক আছে। আচ্ছা এটা ম্যাম তাহলে এটা পার্সনিফিকেশন হতে পারে না হাইপারলেজি হবে তাহলে? না হাইপারলিজম। পরেরটা ওকে ম্যাম ওকে। হেডস ইজ আ ক্লাস্টার অফ সেভেন্স। দেখছি ঠিক আছে ফিগার অফ স্পিচ নিয়ে টরাস। কথা ম্যাম টরাস এ, টরাস এ। টরাস। আচ্ছা আমাকে ক্লাইম্যাক্স ম্যাম। এটা ক্লাইম্যাক্স। আমাকে একটা বলো যে ম্যাম ক্লাইম্যাক্স। ক্লাইম্যাক্স, ক্লাইম্যাক্স। আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলো যে ইউলিসিস তোমাদের পড়া হয়ে গেছে তো? ইয়েস হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম হয়ে গেছে। ইয়েস ম্যাম। ওকে তাহলে দ্য এক্সপ্রেশন টু স্ট্রাইভ টু সিক টু ফাইন্ড এন্ড নট টু ইল, এই লাইনটার মানেটা আমাকে কেউ একজন প্লিজ বলো। এটা বাংলাতে বললেও হবে কারণ আমি যেহেতু জিনিসটা পড়াইনি তো তাই আমি তোমাদের ইংলিশে জানতেও চাইবো না। ম্যাম বলছি, ম্যাম বলি। বোঝাও। হ্যাঁ ম্যাম বলছি, ওই ইউলিসিস তো ঘরে বসে থাকতে চাইতো না, তো ও যে মানে আবার একটা নতুন অ্যাডভেঞ্চারের জন্য বেরিয়ে পড়তো। তো যখন ও জাহাজের কাছে তার পুরনো বন্ধুদের দিয়ে গেছিল তখন সে বলেছিল যে টু স্ট্রাইভ টু সিক, মানে চলো আমরা খুঁজতে যাই, টু ফাইন্ড নতুন কিছু খুঁজি, নট টু ইয়েল্ড, এবং কোনো জায়গায় বাধা হবে না কোনো কিছুই, এবং আমরা এভাবে এগিয়ে যাব একটা অনন্তকালের পথে, এবং এভাবেই হয়তো মৃত্যু আসে তো আসবে। এই জিনিসটাই বলতে চেয়েছে। ম্যাম এখানে এক্স্যাক্টলি বয়সের সাথে কোনো অ্যাডভেঞ্চারটা ডিসকানেক্ট করেনি পোয়েট। ও অলসো মনে করেছে যে বয়স যদি বেড়েও যায় তাও কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার অলসো ইন আর হার্ট। আর কেউ? আমারটা হয়েছে ম্যাম সিকিং নলেজ থ্রু আউট দ্য লাইফ, সেটা ইউলিসিসের মানে মোটো ছিল, তো সেটাই তিনি এখানে বলেছেন লাস্টে। ম্যাম এখানে সার্চ অফ দেয়ার আইডিয়ালস হতে পারে তো, নলেজ। আর ম্যাম ইউলিসিস সবসময় চাইতো যে নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন করতে, তাই জন্য সে বলেছিল যে যেটা ফার্দেস্ট পয়েন্ট আর কি, হরাইজনে যেটা ফার্দেস্ট পয়েন্ট যেখানে স্টাররা সেট ডুবে যায় আর কি, যেখানে স্টার গুলো ডুবে যায় সেইখানেও সে পৌঁছে যেতে। সেখানে হ্যাপি আইসলে যে বলেছিল যে হ্যাপি আইসলে দেখা হবে অ্যাচলিসের সাথে, মানে আগেকার দিনে বিশ্বাস করা হতো যে যেখানে হরাইজন থাকে তার ওপারে মানে তারারা সব ডুবে যায়, মানে ইউলিসিস চেয়েছিল যে ওইখানেও গিয়ে ও মানে সব নলেজ জ্ঞান করতে আর কি, জ্ঞান করতে। তো এটা তাহলে কোন ফিগার অফ স্পিচ? অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স। ক্লাইম্যাক্স হবে। ক্লাইম্যাক্স হবে? হ্যাঁ ম্যাম ক্লাইম্যাক্স হবে। নাকি অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স হবে? না ম্যাম এখানে ক্লাইম্যাক্স হবে, কারণ ফাইন্ড আউট নিউ ল্যান্ডস এন্ড নেভার টু অ্যাডমিট ডিফিট, এটা তো হতে পারে। ক্লাইম্যাক্সের মধ্যে রেপ অফ দ্য লকে ম্যাম অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স আছে। এটা ক্লাইম্যাক্স হবে কারণ এটা অ্যাসেন্ডিং থেকে ডিসেন্ডিং হচ্ছে। উপর থেকে মানে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে থাকে, কিন্তু সেটা তো এখানে সেরকম কিছু নেই, মানে একটা ভালো জিনিস থেকে সেটা আস্তে আস্তে খারাপের দিকে, মানে সেটা তো অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স, তাই না? অ্যাকচুয়ালি সব ঘুরিয়ে গেছে ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, বাকিরা ক্লাইম্যাক্স আর অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স এর ডেফিনেশনটা কে বলবে? ক্লাইম্যাক্স এর অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে, ক্লাইম্যাক্স হচ্ছে ডিসেন্ডিং অর্ডার অফ ইম্পর্টেন্স, আর অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সটা উল্টো, ডিসেন্ডিং অর্ডার থাকে। ডিসেন্ডিং অর্ডারে থাকে। এক্স্যাক্টলি। তাহলে এখানে কোনটা হবে? টু স্ট্রাইভ টু সিক টু ফাইন্ড এন্ড নট টু ইল, কখনো আমরা নিজেরা সারেন্ডার করব না, তাহলে কোনটা হবে? ক্লাইম্যাক্স ম্যাম। Correct option. ক্লাইম্যাক্স। Correct option is option A. Okay. Next one. Here the phrase sounding furrow refers to.
A, ma'am. Splashing waves of the sea. Flashing waves of. Option A is the correct answer. Next. Here the spectre stands for. Royal power. No, royal power. A, royal power. Royal power. Royal power. The expression, much have I seen and known, is an instance of. Inversion. Inversion. Option C. Why? Hyperbaton. এগুলোর অর্ডারটা সাজানো হ্যাঁ Grammatical অপশন disorder. কোশ্চেন হবে এটা। একদম। Yes. So much have I seen and known. আমি অনেক দেখেছি এবং জেনেছি, সেটা অবশ্যই হচ্ছে আমার option C is the right answer, hyperbaton. The expression that hold and sleep and feed and know not me is an example of. Polysyndeton. Polysyndeton. Barren crags referred to. Rocky Island of Rocky Island of Ithaca. Ithaca is an island kingdom on the coast of Ionian Sea. Next, the dim sea. The expression means B, ma'am. Agitated the dark sky. Sea. agitated the dark sea. In Ulysses, Savage wins Ithaca. Ithaca. Very important question. Ithaca. To go beyond the utmost, what trait of Ulysses' character is hinted at here? C, ma'am. C, ma'am. C. Hubris. Ma'am, D, I think. C, ma'am. C. এখানে To go beyond the utmost, what trait of Ulysses' character is hinted here? Na Hamartia. No, hubris. C, ma'am. Ma'am, hubris. না কি হবে এখানে ম্যাম সি না এটা তো হ্যামার্শিয়াটা কি আগে বলো? হ্যামার্সিয়াটা রিলেটেড তো ট্র্যাজেডি থাকে, অবশ্যই। যেটা ফল অফ দ্য ট্র্যাজিক হিরো। হ্যাঁ, এটা হিউব্রিস এক্সেসিভ প্রাইড বোঝাচ্ছে ইউলিসেসের, তো এটা হিউব্রিস। অতিরিক্ত অহংকার, অতিরিক্ত গর্ব যেটা, সেটা হচ্ছে হিউব্রিস। অপশন সি ইজ দ্য নেক্সট। All experience is an arc because অপশন সি the more one knows it, the farther. The more one years eat the fur. C. Where lies the port? Which coast does Ulysses set sail for? Ma'am, D. D, ma'am. The coast of Icarian Sea. Ithaca, yes. Next. Let all experiences Arch. C, ma'am. Arch. Arch. Next. Ulysses confessed that he has been made weak by Time and fate. Oh, sorry. Rest at home. A. Rest at home. Ma'am, C. Rest at home. Oh, sorry. No, sorry. ma'am, Time and fate. A. Time and fate হবে ম্যাম। Sorry. Time and fate হবে। Actually, ফার্স্ট এটা দেখিনি তাড়াতাড়ি করে। আমি তো বললাম পুরোপুরিটা করবে না, তাড়াহুড়ো করলে। Sorry. Sorry, time and fate. Next one. Ulysses thinks that his Slow prudence. A, ma'am. A. Slow prudence. Like a sinking star. Sinking star. B. Now, who will explain this line? Very important line. Why this Ulysses wanted to follow knowledge just like a sinking star? Who will explain? এটা কিন্তু লাইন হিসেবে এমসিকিউতে দিয়ে দিলে দিতে পারে এক্সপ্লেনেশনটা। বলো।
A star moves throughout night and finally sets in the morning is seen no more. Ulysses wants to shining all the night and all the day, and at her old age she wants like sinking star. ম্যাম বলবো? Because the star always sinking in the sky, and this why the sorry, Ulysses also referred here to follow the rules of star to collect knowledge and adventure. সিঙ্কিং ম্যাম বলি, সিঙ্কিং হচ্ছে মানে সিঙ্কিংটা মানে স্টারটা তো একদম একটা হরাইজনে গিয়ে সিঙ্ক করে, তো সেই ইউলিসিসও সেইভাবে মানে একদম হরাইজনটাকে পেরিয়ে গিয়ে একদম সে ডিসকভার করতে চেয়েছিল কি আছে না আছে, তো সেই জন্য সে সিঙ্কিং স্টারের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেছিল। ম্যাম বলবো? বাদ বাকিরা আর কেউ একটু ট্রাই করো। ম্যাম এখানে সিঙ্কিং স্টার মানে ইউলিসিসের লাইফটা ফুরিয়ে আসছে। যেমন স্টার একটা সময়ের পর হরাইজনে গিয়ে যেমন নিভে যায়, আর আর সকালবেলা যেমন আর স্টারকে দেখা যায় না, তেমনি ইউলিসিসও নলেজটাকে এমন ভাবে নলেজটাকে ফলো করতে চায় যে ও যেন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নলেজটাকে ফলো করে যেতে পারে, এটাই বলতে চাইছে। ওর লাইফটা যেহেতু ওল্ড এজে পৌঁছে গেছে আর বেশি দিন আর নেই, সেইটাই ও প্রমাণ করতে চাইছে এই লাইনটার মধ্যে দিয়ে। শায়শ্রী বলো, বাংলাতেই বলো, নয়তো সাগুপ্তা বলো, তোমাদের দুজনের তো গলা পাচ্ছি না আমি আজকে। বলো। হ্যাঁ ম্যাম বলছি। একদম। Ulysses always a symbol of inquisitive knowledge, undaunted spirit, and active liveliness. মানে ইউলিসিস সবসময় মানে নলেজ গেইন করতে চাইতো, সবসময় অ্যাডভেঞ্চারের জন্য সে বেরিয়ে পড়তে চাইতো, এবং নিজেকে সিঙ্কিং স্টারের সঙ্গে কম্পেয়ার করার একটাই রিজন যে রাত্রিবেলা আকাশে তারা দেখা দেয়, কিন্তু দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে তারাদের আর দেখা যায় না। ঠিক সেইভাবেই ইউলিসিস এখন তার ওল্ড এজে তিনি এসেছেন এবং তিনি চাইছেন সেই সিঙ্কিং স্টারের মতোই তিনি একদম লাইফের এন্ডে গিয়ে তার যে ট্রাভেল তিনি করতে চাইছেন এবং আরো নলেজ তিনি গেইন করতে চাইছেন। দ্যাটস ওয়াই হি হ্যাজ কম্পেয়ার্ড হিজ লাইফ উইথ সিঙ্কিং স্টার। বাহ, ভেরি গুড। এই ওয়ার্ডস গুলো আমি চাইছিলাম, আনডাউন্টেড স্পিরিট, এই ধরনের শব্দগুলো কিন্তু পড়ে রাখতে হবে, কারণ এইরকম ধরনের যদি কোনো এমসিকিউতে লাইন দিয়ে দেয় তখন কিন্তু কনফিউশন তৈরি হয়ে যাবে যে কোনটা আমি লিখবো। ঠিক আছে, বাংলা মানেটা যেভাবে পড়ে রাখছো অবশ্যই পড়ে রাখো, কিন্তু শব্দগুলো কিন্তু এইভাবে টার্ম গুলো পড়ে রেখো। আমি বলছি না একদম ডিপলি এভাবে মানে 2 নম্বরের মতন, ও যেভাবে বললো একদম সম্পূর্ণ 2 নম্বর যদি কোয়েশ্চেনের আনসার আসতো, 2-2টাই আমি দিয়ে দিতাম, কিন্তু 2 তো ওইভাবে তো রাইটিং পার্ট আসছে না, তো এমসিকিউতেও কিন্তু ওইরকম ধরনের শব্দগুলো দিয়ে কিন্তু এমসিকিউ দিয়ে দিলেই লিখতে পারে। ঠিক আছে, অতএব আমরা কিন্তু পড়াটা ওইভাবেই করে রাখবো। ওকে, নেক্সট ওয়ান। The time of the day when Ulysses is addressing his mariners in the poem. After sunset. After sunset. After sunset. Telemachus is destined not to fail in offices of. Telemachus is dutiful towards his mother. Telemachus is dutiful towards his mother. Okay. Fresh knowledge and experience. Fresh knowledge and experience. Wow. Fresh knowledge and experience. But every hour is death. Death. Eternal silence means death. Eternal silence is death. এই লাইনটা কি মানে একটু বোঝাবে বলো, বাংলাতেই বলো, অসুবিধা।
দারুণ লাইন। এখানে ইউলিসিস বলতে চাইছে যে যত মানুষ অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে থাকবে, যত নলেজ গেইন করবে, তত মানুষের যে মৃত্যুর দিকে যাওয়ার যে সময়টা, সেখান থেকে কিছু সময় হলেও বেঁচে যাবে। কেন কি, মানুষ যদি এরকম ভাবে লাইফ লিড করে যে শুধু খাবো, ঘুমোবো এবং জীবনে কিছুই করব না, জীবনে কোনো অ্যাডভেঞ্চারই করব না, তাহলে কিন্তু মানুষের মৃত্যুর দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাটা ততই বেড়ে যাবে এবং মানুষের জীবনে কিছুই থাকবে না, শুধু বেঁচে থাকার নামই জীবন হয়ে যাবে। সেই জন্য এখানে ইউলিসিস এরকম বলেছে। খুব সুন্দর। এই জিনিসটাকেই যদি একটু কেউ আস্তে করে সুন্দর করে গুছিয়ে যদি কেউ ইংলিশে বলতো। তার আগেই আছে ম্যাম লাইনটা যে লাইফ পাইলড অন লাইফ and it little remains, it remains nothing বা এরকম কিছু একটা আছে। আচ্ছা, ইটারনাল কেন? কারণ কবিতাটা আমি যেহেতু পড়াইনি বলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইটারনাল কেন? Because death is mortal. আচ্ছা, আর প্রতিটা ঘন্টায় কি বাঁচিয়ে রাখা? এবার একটু সংস্থার শুনি এক্সপ্লেনেশন। অনেকক্ষণ চুক্তি করে বসে আছে, বলো। প্রতিটা ঘন্টায় যে বেঁচে থাকার বা একটা বাঁচার কেন? এভরি আওয়ার ইজ সেভড। ম্যাম একটু বলবো? হ্যাঁ বলো। মানে জীবনে কিছু করতে হবে, সব সময় বসে থেকে জীবনটা এনজয় করা যাবে না, এটাই ইউলিসিস বলতে চাইছে। যে সব সময় লাইফে কোনো একটা অ্যাডভেঞ্চার রাখতে হবে, যে শুধু বসে থাকবো, শুধু লাইফটাকে বসে বসে এনজয় করব, কোনো নলেজ গেইন করব না, তাহলে জীবনের কোনো মানেই থাকবে না। সেই জন্য বলছি। আরেকজনকে কি বলবে বলছিল বলো? এখানে every hour of life is an hour saved from the eternal silence of the grave হতে পারে তো, and thus is so much pain. বলো। every hour of life is an hour saved, মানে প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমাদেরকে সেভ করতে হবে from the eternal silence of death. And thus is so much gain unless dregs of life. জীবনের শেষ বিন্দু পর্যন্ত আমাদের অর্জন করে যেতে হবে। Ma'am, we must make the best use of every hour of our life and gain new knowledge and new experience from our work, from our everyday work, and don't spoil any time. ম্যাম, ইটারনাল সাইলেন্স বলা হয়েছে কেন কি? ইটারনাল মানে মৃত্যুটাই তো একদম চরম সত্য, এই সত্যটা তো কোনো সময় বদলানো যাবে না। তো এই সেন্সে ইটারনাল সাইলেন্স বলা হচ্ছে, মানে এটাই চির সত্য আর কি, এটা পার্মানেন্ট। Very good. Another important line. How dull is it to pause to make an end? Metaphor. Yes. Metaphor. Explanation of this line. ওই লাইফকে একটা ধুলো ময়লা জমে থাকা একটা মানে অস্ত্রের সঙ্গে কম্পেয়ার করা হয়েছে, যেটা মানে অনেকদিন ব্যবহার না করার ফলে সেটা হচ্ছে রাস্ট পড়ে গেছে। এবং এখানে ইউলিসিস বলতে চাইছে, হ্যাঁ, জং ধরে গেছে। জীবনটাও এরকম, যদি না জীবনটাকে ঠিক মতো ভাবে ইউজ করা হয়, তাহলে জীবনেও কিন্তু এরকম রাস্ট পড়ে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকে। এবং জীবনটা কিভাবে আমরা মানে শাইন করব? According to Ulysses, we can spend our life to gain by gaining more knowledge, more adventure. Yes, more knowledge and more adventure. Next, what kingdom does Ulysses rule over? Ithaca.
Most blameless is he, cantered in the sphere of common duties. He may be too tender-hearted to be king. He is very Ma'am, much patience. B, ma'am. He is patient and selfless. No, Selfless. he shows hero quality. B হবে B. In B this হবে। line, what does Ulysses suggest about telemakers? He is patient and selfless. I think that is right. Option B is the right answer. অপশন বি হবে এটা। He is patient and selfless. Next one. Tennyson's Ulysses is মোর ভিক্টোরিয়া Greek in and Spain. B. Oh, sorry. Victorian than Greek. Option B. Next. The 19th autumn has come upon 1897. 1897. 1897. in which year the poet visited the Cool Park for the first time? 1897 1896, 1859, 59 তো হবে না, 98 মানে 96, 97 না 98 কোনটা? 96 and 97 এর মধ্যে একটা হবে ম্যাম। 97 হবে। 97 হবে না? 96 কেন হবে না? ম্যাম 97 হবে কেননা তখন ইউলিসিস Because ম্যামের পোয়েমটার লেখা হচ্ছে WBS হচ্ছে 1897 এ প্রথম গিয়েছিল, তারপর 19 বছর পর আবার যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে 1916 এ। তাহলে 97 থেকে 16 যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে ওখানে 19ই হচ্ছে। 1897 হচ্ছে। পোয়েমটা লেখা হয়েছে 1916 তে, তো 19 ইয়ার্স আগে ভিজিট করেছেন, তো 1897ই হবে। 1897 ম্যাম is that answer? That is. ওটার অপশনটা হচ্ছে C is the correct answer, 1897. Okay, 1897. Option C. Next one. When Yeats had first visited Lady Gregory at Cool Park, how old was he? 32 32 34 32 32 Option A. 32 the correct answer. Don't make any confusion. Option A is the correct answer. Next one. The poem is remarkable for the sake Youthful of figure. Youthful figure. A. B ma'am, youthful figure. Youthful figure. Youthful figure. Youthful figure. Next. Why are the gods mysterious? Option But see, the C. origins of their activities make them Option mysterious. C, ma'am. Option C, ma'am. Option C. Why are the swans called brilliant creature? For their white shining feather. বলো। For their mysterious nature. Option A. A হবে ma'am. এর মধ্যে একটা হবে, আই থিংক এই হবে ম্যাম, কারণ এটা এই কোশ্চেনটা মক টেস্টে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ওই জন্যই তো আমি দিয়েছি। তো কোশ্চেনটা আমি সি করেছিলাম তখন ভুল হয়েছে, তো এক্সাক্ট অ্যান্সার ইজ এ। Option A হবে। এ হবে ম্যাম, সি তো ভুল হয়েছিল আমার। A হবে ম্যাম। আমারও ভুল হয়েছিল সি। আমি সি দিয়েছিলাম তো ভুল হয়েছিল, এখানে মিস্ট্রিয়াস সাথে আমি কানেক্ট করে ব্রিলিয়ান্ট ক্রিয়েচার দিয়েছিলাম, বাট সেটা ভুল হয়েছে, হোয়াইট শাইনিং ফিগারটাকে কম্পেয়ার করা হয়েছে। ব্রিলিয়ান্ট ক্রিয়েচার বলতে তো সোয়ানকেই বোঝানো হয়েছে, এখানে মিস্টেরিয়াস এর নেচার হবে না। আমার হয় ওষুধ কিনতে বলে ওই কেন ব্রিলিং ক্রিয়েচার বলা হয়েছে? ওয়াই? এটা শর্ট হয়ে গেছে। হোয়াইট সোয়ানকে শর্ট হয়ে গেছিল তো আমি বলেছিলাম। ম্যাম কোশ্চেনটা আরেকবার বলুন। ম্যাম ইজ এক্সাক্ট অ্যান্সার। Why are the swans called as brilliant creature?
ব্রিলিয়েন্ট কথার মানেটা ব্রিলিয়েন্ট হিসাবে তো কথা অ্যান্সার দিতে গেলে ডি হবে অ্যান্সার। দে আর ভেরি ইন্টেলিজেন্ট। ম্যাম এখানে ব্রিলিয়ান্ট বলতে মনে হয় কথা তো নেই বিউটিফুল কে কবিতার রেফার মধ্যে। করছে। ব্রিলিয়েন্ট মানে এখানে ওর গায়ে যে সূর্যের আলোটা পড়ছিল তাদের খুব সুন্দর দেখতে লাগছিল, ওটাই মিন ওই করতে টুইলাইটের যে সান যে বিমটা ছড়াচ্ছিল ওর গায়ে, সেটাইকে বোঝানো হচ্ছে। অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ফর देयर হোয়াইট শাইনিং। আমি বললাম এ হবে, বলেছিল মনে আছে না? ব্রিলিয়েন্ট মানে এখানে বুদ্ধিমান নয়, ব্রিলিয়েন্ট মানে এখানে সুন্দর, বিউটিফুল। ব্রিলিয়ান্ট মানে সেটা আছে বলে So yes, right answer. Marta. In the poem, white swans are cool. Really, rainy season beauty. Autumn's beauty. Sorry, autumn's beauty. Autumn's beauty. From the first line, service. Dry. Option A. dry. Dry. What, according to you, is the most appealing quality of the poem? Option C. Subjective note of intensity and color. এটা আমাকে তো white swans are cool. Subjective note of intense melancholy মানেটা কি? কবির দুঃখ কিসের? মানে পোয়েটের যে ইউথটা শেষ হয়ে গেছে সেটা এখানে মিন করতে চাইছি। পোয়েটের যে বয়সের সাথে সাথে তার ইউথটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ম্যাম। হ্যাঁ, আর মানে শুধু আমি যে 19 ইয়ার্স আগে গেলে একজন বলবে, বাদ বাকিরা মাইক্রোফোন মিউট রাখবে। বলো। বলো। সোয়ান্সের বিউটি হচ্ছে এটারনাল, whereas পোয়েটের বিউটি হচ্ছে ক্ষণিকের জন্য, টেম্পোরারি। তো কবির এটা হচ্ছে একটা সংশয় যে কি সে তার ইউথটাকে হারিয়ে ফেলেছে, এটা তার মেলাঙ্কলি ছিল। শোনা যাচ্ছে না, কি বলছো? কেউ একজন বলো, বাদ বাকিরা মাইক্রোফোন মিউট করো। বলো। মানে পোয়েট হচ্ছে কোল পার্ক ভিজিট করেছিলেন 19 বছর আগে। তিনি যখন 19 বছর পরে যখন ভিজিট করছেন তখন এই জন্যই তার মেলানকলি তিনি ফিল করছেন, কেন কি তার যে ইউথটা ছিল সেটা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। সেই জন্য এখানে একটা মানে ইন্টেন্স মেলানকলি থ্রু আউট দ্য পোয়েম শো করছে। তিনি বলছেন নেচার একই রকম থেকে গেছে, কিন্তু পোয়েটের যে ইউজটা চলে গেছে সেই জন্য তিনি এখানে দুঃখ প্রকাশ করছেন। আর তাছাড়াও তো তোমার লাস্টে সোয়ানগুলোর কি বয়স হয়ে গেছে? না, সোয়ান গুলো একই রকম থেকে গেছে। সোয়ান তো বয়স হবে না, কারণ তাদের যে লাইফ সেটা তো ইটারনাল। আচ্ছা, এবার সোয়ান, এবার ওইটাই লাস্টে যখন উনি বলবেন, উনি যখন চলে যাবেন আবার ওই জায়গায় অন্য কেউ এলে আবার তারা আবার মনোরঞ্জন করবে, ওই লাইনটার কি ব্যাপারটা ছিল যার জন্য ওনার মনে আরো দুঃখটা আরো বেশি করে বোঝা গেল। সেই সময় তিনি থাকবেন না, তার যখন এখন 51 এজ, যখন তিনি এখন এসছেন আর এই পোয়েমটা লিখলেন, তখন তার লাস্ট যখন এসেছিলেন তখন 32 ছিল, এখন 51, তাহলে অনেকটা এজ হয়ে গেছে। তাই তিনি দেখছেন যে সোয়ানরা তো একই রকম আছে, কিন্তু তিনি তার মন ফিজিক্যালি মেন্টালি দুইভাবে তিনি যেন এজেড হয়ে গেছে। তিনি আর যেন সেই মানে যে পেন বা কোনো কিছু, যে তিনি যে লাভে যে রিজেকশন পেয়েছিলেন সেটার যে পেন, সেগুলো তিনি আর সেই রকম ফিল করতে পারছেন না। এরপর কিন্তু সোয়ানরা একই রকম আছে, তাদের লাভ একই রকম আছে, তাদের যে একে অপরের ভালোবাসা, তারা কাপল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, টাইম ওখানে আছে, এনজয় করছে, তাদের মধ্যে একই আছে ইমোশনস, কিন্তু তার কবির মধ্যে সেগুলো আর নেই। সেটাই তিনি একটা মেলানকলি তার মধ্যে ফিল আসছে। আর লাস্টে তিনি ওটাই বলেছেন যে সোয়ানরা মানে পরবর্তী টাইমও থেকে যাবে, কিন্তু তখন আরেকটু এজ হওয়ার পরে, যেহেতু মর্টাল বিং, সেই জন্য তিনি থাকবেন না, অন্য কেউ থাকবেন। তারা সোয়ানদের দেখে তেমনি
মানে এনজয় করবেন, তাদের ভালো লাগবে যেমন পোয়েটের লাগছে, কিন্তু তিনি সেই সময় আর থাকবেন না, কিন্তু সোয়ানরা একই রকমই থেকে যাবে, ওটাই বলবো। Very good explanation. Very good. Next. What seems to have touched the speaker? He felt Option as B. if he would die. Option B. B, ma'am. Next. What is the setting of the school? Option A. Option A. October upon during July. October at a point during এটা খুব একটা বিশাল বড় কোয়েশ্চেন। B answer. There are uncontrollable speed and passion of youth. option D. Uncontrollable passion. Same question repeated here. ওকে, তো আজকে আমাদের এই অবধি ছিল কোয়েশ্চেন আনসার সেশন পর্ব। যে যে আনসারস গুলো বললাম বা বলা হলো, আলোচনা করা হলো, তোমরা বলেছো, আমি কোনোটাই আনসার বলিনি, আমি তোমাদের থেকেই জানার ছিল আজকে আমার আনসার গুলো। প্রত্যেকটা আনসার আবার তোমাদের পিপিটি প্রেজেন্টেশনে ওটা আপলোড হয়ে যাবে, ঠিক আছে?